Greet you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. It's a great privilege in our lives to gather in the presence of God once again to learn from the book of Revelation. We know that the book of Revelation is one of the important book in the Bible. So as we are learning from the book of Revelation, I believe that God is going to speak to us and God is going to encourage every one of us for the second coming of Jesus Christ. So this evening time, in the precious precious name of Jesus, that we are gathering in the presence of God. We need to believe that, because whenever we gather in the presence of God, maybe a few people, no problem, God's presence is there. So we need to understand what is the plan of God about the world, what is the plan of God about the church of God, and what is the plan about each one of us in this world. As we are living in this wretched world, let us be focused on the way of God, and let's be focused on Jesus Christ, who is the example for our life. So this evening time, as we are pondering through the book of Revelation, let me remind you a few things which we already learned in the previous classes. So in the previous class, we've been learning about the 144,000 people, which is mentioned in chapter 7, verses 4 to 8. And also, I told you that in chapter 7, we see there are two different groups of people. The first group is mentioned in chapter 7, verses 4 to 8. That is known as the 144,000 people. ഏതാണ്? മുദ്രയേറ്റ 144,000 പേരെക്കുറിച്ചാണ് 7-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 4 മുതൽ 8 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഈസ് ഇൻ വേഴ്സസ് 9 to 17. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഗ്രേറ്റ് മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ വൈറ്റ് റോബ്സ്. എണ്ണിക്കൂടാത്ത ഒരു മഹാപുരുഷാരം വെള്ള നിലയെങ്കി ധരിച്ചുകൊണ്ട് കയ്യിൽ കുരുത്തോലയുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ കാണുന്നത്. സോ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾറെഡി വി ലേൺഡ് മെനി തിങ്സ് അബൌട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഈവൻ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്, ലൈക്ക് വൈ ആർ ദീസ് പീപ്പിൾ സീൽഡ്, ഓർ ഹൂ ആർ ദീസ് 144,000 പീപ്പിൾ. ആൻഡ് ഓൾസോ വി സോ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ ദ ചോസൻ Jewish people to proclaim the gospel of kingdom of God in great tribulation. We know that മഹോപദ്രവ സമയത്ത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. 144,000 പേരെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് ദൈവം ചെയ്യിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും അവരെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട്, അവരെ ചോസ് ചെയ്തിട്ട്, ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം ലോകമെമ്പാടും പ്രസംഗിക്കാനായിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു മിഷൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചിന്തിക്കാൻ തക്കനുണ്ടായി. ബിക്കോസ് ഇൻ ചാപ്റ്റർ 7 verse 4 it is written, these 144,000 sealed people will be from every tribe of the sons of Israel. അതായത് 7-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 4-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഈ 144,000 പേരെന്ന് പറയുന്നത് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മുദ്രയേറ്റവരാണ്. മാത്രമല്ല അവർ വന്നിരിക്കുന്ന എവിടെ നിന്നാണ്? ഇസ്രയേലിലെ 12 ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന 144,000 പേരാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തക്കവണ്ണം സാധിച്ചു. ആൻഡ് വെരി സ്പെസിഫിക്കലി ഐ ടോൾഡ് യു ദാറ്റ് they are not at all the New Testament believers. Rather, they are the ones chosen from the 12 tribes of Israel, like 1,200 12,000 from each tribe. 12,000 from each tribe. 12,000 വെച്ച് ഓരോ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 144,000 പേരാണ്. Okay, so these are the people chosen from the 12 tribes of Israel, 12,000 people from each tribe means 144,000 people. And tonight we are trying to see little more details about the 12 tribes of Israel, and I would like to clarify one of the important confusion about the tribes of Israel. ഈ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ 12 ഗോത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു സംശയം ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട്
ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അല്പമായിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ടും ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടുമാണ് ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ 12 tribes of Israel ഉണ്ട്. And we need to clarify one of the important confusion that many times we are having in our mind about the tribes of Israel. Okay, so in this slide you're going to see, we know the 12 patriarchs of Israel are the 12 sons of Jacob, the son of Isaac. ഇസഹാക്കിൻ്റെ മകനായ യാക്കോബിൻ്റെ മക്കളാകുന്ന 12 മക്കളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഈ 12 tribes എന്ന് പറയുന്നത്, 12 ഗോത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് 12 ഗോത്രപിതാക്കന്മാരുടെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. The 12 patriarchs of Israel are the 12 sons of Jacob, the son of Isaac. ഇസഹാക്കിൻ്റെ മകനായ യാക്കോബിൻ്റെ 12 പുത്രന്മാരെയാണ് എന്ത് ഗോത്രപിതാക്കന്മാരെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. And those 12 sons of Jacob represent the 12 tribes in the Old Testament. ഈ 12 യാക്കോബിൻ്റെ മക്കളാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ 12 ഗോത്രങ്ങളായിട്ടും അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇനി അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോയാൽ, we know Jacob had 4 wives and these 12 tribes are taken from the sons of Jacob through 4 wives. 4 ഭാര്യമാരിൽ നിന്നാണ് യാക്കോബ് ഈ 12 മക്കളെ ആമേൻ സ്തോത്രം നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. So this we can see in Genesis chapters 29, 30 and 35. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 29, 30, 35 അധ്യായങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്കിതിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ചരിത്രങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് ആമേൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. So just for your understanding, I am screen sharing a short detail about Jacob's wives and his children. I know you all are aware of these all things, but just giving this information for your understanding. So just have a look at the slide. Okay, so who are the Jacob's wives and his children? This I have given you a short detail about എന്താണ് യാക്കോബിൻ്റെ ഭാര്യമാർ ആരൊക്കെയായിരുന്നു, യാക്കോബിൻ്റെ മക്കൾ ആരൊക്കെയായിരുന്നു. ഈ 12 ഗോത്രങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്, എങ്ങനെ നിന്നാണെന്ന് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ജേക്കബ്സ് വൈഫ്സ് ആൻഡ് ഹിസ് ചിൽഡ്രൻ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലേയ. ഓക്കെ, സോ ലേയ മീൻസ് വേറി ഓർ എന്താണ് ക്ഷീണിച്ചവളെന്നാണ് ഈ ലേയ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. സോ ഷീ ഹാഡ് 7 children, 6 sons and 1 daughter. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലേയ്ക്ക് 7 മക്കളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ 6 പുത്രന്മാരും 1 പുത്രിയുമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഷീ ഹാഡ് 7 children, 6 sons and 1 daughter. ഓക്കെ, ആരൊക്കെയാണ്? രൂബൻ, സിമിയോൻ, ലിവി, ജൂഡ, ഇസാഖർ, സെബുലൂൻ. രൂബൻ, സിമിയോൻ, ലേവി, ജൂഡ, ഇസാഖർ, സെബുലൂൻ. ഇത്ര അറിയാം. പക്ഷെ ഒരു മോളുണ്ടായിരുന്നു. ആ മോളുടെ പേരാണ് ദീന. ഡോട്ടേഴ്സ് നെയിം വാസ് ദ ഡോട്ടർ ഓഫ് ലിയ വാസ് ദീന. ഓക്കെ, ദിന എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ജസ്റ്റിസ് എന്നാണ്. അതായത് ന്യായം അല്ലെങ്കിൽ നീതി എന്ന വാക്കാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹു വാസ് ദ സെക്കൻഡ് വൈഫ്? ദ സെക്കൻഡ് വൈഫ് ഓഫ് ജേക്കബ് വാസ് ശിൽപ്പ. ശിൽപ്പയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യ. ശിൽപ്പ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഡ്രോപ്പിംഗ് ഓർ എന്താണ് ട്രിക്ലിംഗ് എന്നാണ്. ഡ്രോപ്പിംഗ് അതായത് എന്നുള്ളൊരർത്ഥത്തിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ശിൽപ്പയുടെ മക്കളാണ് ഗാദ്, ആഷേർ. ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൈഫ് ഈസ് റേച്ചൽ. റേച്ചൽ മീൻസ് ലാംബ്, ഒരു ആട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റേച്ചലിന്. സോ റേച്ചൽസ് സൺസ് ആർ ജോസഫ് ആൻഡ് ബെഞ്ചമിൻ. And the fourth wife is Bilhah. Bilhah is the fourth wife, which means timid. ഭീരു എന്നാണ് ഈ ബിൽഹ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. ബിൽഹയാണ് ഫോർത്ത് വൈഫ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഷീ ഹാഡ് 2 sons, Dan and Naphtali. Okay, now excluding Dinah, the daughter of Jacob, there are 12 sons names mentioned here in the Old Testament. So I was talking to you that in Genesis chapter 29, അതുപോലെ തന്നെ 30, ആ അധ്യായങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും excluding Dinah, the daughter of Jacob, there are 12 sons names mentioned in the Old Testament. So in this list, you can see the 12 sons of Jacob and his wives. But in the list of selected 12 tribes, which is mentioned in Revelation chapter 7, verses 4 to 8, okay, some of the names are excluded.
നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. പഴയ നിയമത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ലിസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ആ 12 പേരുടെയും പേര് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 4 മുതൽ 8 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവത്താൽ മുദ്രയിടപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന സെലക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന 12 ഗോത്രങ്ങളുടെ പേര് അവിടെ പറയുമ്പോൾ ചില പേരുകൾ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ പേരിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേറെ പേര് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. വെരി ക്വിക്ക്ലി കെൻ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൂ ഓൾ ആർ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഫ്രം ദ ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹൂ ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ റെവലേഷൻ. പഴയ നിയമത്തിൽ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ കാണുന്നതായിരിക്കുന്ന പേരുകൾ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ റെവലേഷനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, ആ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് തമ്മിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന വ്യത്യാസത്തിൽ ഏത് പേരാണ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്, ഏത് പേരാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ വെരി ക്വിക്ക്ലി നിങ്ങൾക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എഫ്രൈം ആൻഡ് ഡാൻ ഈസ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ്. എഫ്രൈം ആൻഡ് ഡാൻ ഈസ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ്. അതായത് എഫ്രൈമിൻ്റെയും ദാനിൻ്റെയും പേരാണ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ജോസഫ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ്. റിമെമ്പർ, എഫ്രൈം ആൻഡ് ഡാൻ, 2 names are excluded from you can see those names in the Old Testament list, but in the New Testament list in Revelation chapter 8 we cannot see, chapter 7 we cannot see those names. But instead of those names, Joseph is included because Joseph is the father of Manasseh and Ephraim. Okay? അപ്പം യോസഫാണ് മനശ്ശയുടെയും എഫ്രൈമിൻ്റെയും പിതാവ്. അതുകൊണ്ട് ജോസഫിൻ്റെ പേരാണ് അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എഫ്രൈമിൻ്റെയും ഡാനിൻ്റെയും പേര് മാറ്റിയിട്ട് ജോസഫിൻ്റെ പേരാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നൗ ലെറ്റ്സ് സീ വൈ ഡാൻസ് നെയിം ഈസ് ഓൾസോ എക്സ്ക്ലൂഡഡ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദാനിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഈ 144,000 പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 12 ഗോത്രങ്ങളുടെ പേര് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദാനിൻ്റെ പേര് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? Let us see the answer. Because Bible gives us some of the reasons why Dan's name is not included in the list of the sealed people. ഈ മുദ്രയിടപ്പെട്ടവരുടെ പേരുകൾ കൊടുക്കുന്ന റെവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ 7-ൽ ദാനിൻ്റെ പേര് ചേർക്കാതിരുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട റീസൺ ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്കത് നോക്കാം. Mainly, it is believed that Dan is the first tribe who brought the idol worship in Israel. We will have to read those Bible verses. Hannah will be reading in English and Praise will be reading in Malayalam. First of all, we are going to read Judges chapter 18 verses 30 and 31, then 1 Kings chapter 12 verses 29 and 30, and then Amos chapter 8 verse 14. Okay, let us read Judges chapter 18 verses 30 and 31. Judges 18 verses 30 to 31. Then the children of Dan set up for themselves the carved image, and Jonathan the son of Gershom, the son of Manasseh, and his sons were priests to the tribe of Dan until the day of the captivity of the land. So they set up for themselves Micah's carved image, which he made all the time that the house of God was in Shiloh. ദാന്യർ കൊത്തുപണിയായ ആ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. മോശയുടെ മകനായ ഗർശോബിന്റെ മകൻ യോനാഥാനും അവന്റെ പുത്രന്മാരും ആ ദേശത്തിലെ പ്രവാസകാലം വരെ ഗോത്രക്കാർക്ക് പുരോഹിതന്മാരുടെ ആലയം ശീലോവിലായിരുന്ന തീർപ്പിച്ച വിഗ്രഹം അവർ വച്ച് പൂജിച്ചു പോന്നു. Okay, now Hannah, you can read 1 Kings chapter 12 verse 30. 1 Kings chapter 12 verse 30. Sorry, which one? Oh, 1 Kings chapter 12 verse 30. 1 Kings 12, 30. 1 Kings 12 verse 30. Now this thing became a sin, for the people went to worship before the one as far as Dan. ഈ കാര്യം പാപഹേതുവായി തീർന്നു. ജനം ഒന്നിന്റെ മുൻപിൽ നമസ്കരിക്കുവാൻ ദാൻ വരെ ചെന്നു. And the next verse is Hannah, Amos chapter 8 verse 14. Amos 8. Yes, 8:14.
8, verse 14. Those who swear by the sin of Samaria, who say, As your God lives, O Dan, and as the way of Beersheba lives, they shall fall and never rise again. Okay, so all these verses are speaking about Dan, the tribe of Dan. Okay, so what happened was, എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്? Okay, so Dan is the first tribe who brought idol worship in Israel. ഇസ്രയേലില് വിഗ്രഹാരാധന കൊണ്ടുവന്നതായിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ട്രൈബ്, ഒന്നാമത്തെ ഗോത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ദാൻ ഗോത്രമാണ്. And also, when you read Genesis chapter 49 verse 17, we need to read that also. When Jacob blessed his children, he blessed Dan in a different way. ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് യാക്കോബ് തൻ്റെ മക്കളെ പിന്നെ എന്താണ് ബ്ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ദാനിനെ ഏത് രീതിയിലാണ്, ദാൻ എന്ന് പറയുന്ന മോനെ ഏത് രീതിയിലാണ് ബ്ലെസ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വായിക്കാം. ജെനസിസ് ചാപ്റ്റർ 49 verse 17. Genesis 49 verse 17. Yeah. Dan shall be a serpent by the way, a viper by the path, that bites the horse's heels, so that its rider shall fall backward. സ്വജനത്തിന് ന്യായപാലനം ചെയ്യും. ദാൻ വഴിയിൽ ഒരു പാമ്പും പാതയിൽ ഒരു സർപ്പവുമാകുന്നു. അവൻ കുതിരയുടെ കുതികാൽ കടിക്കും, പുറത്തു കയറിയവൻ മലർന്നു വീഴും. Okay, how you can see there, Jacob is blessing his children, but it is known as, when he was blessing Dan, this blessing is known as a double-edged blessing. Double-edged blessing ആയിട്ടാണ് നമുക്കതിനെ കാണാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് അല്ല ഡാൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എനിവേസ് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സൺ ഓഫ് ഡാൻ ഓർ ദ പീപ്പിൾ ഫ്രം ദ ട്രൈബ് ഓഫ് ഡാൻ, they mingled and compromised with the Gentile people, and they tried to impress the people for the idolatry. So these things we understand from the Bible. So this may be the reason that the tribe of Dan is not included or omitted in this beautiful list of 144,000 sealed people in Revelation chapter 7 verses 4 to 8. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ദാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗോത്രം ചെയ്തതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരുപക്ഷെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട 144,000 പേരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് മുദ്രയിട്ടപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ദാനിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുന്നില്ല. ആ ഒരു കാര്യം അവിടെ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. Now, as I told you earlier, in chapter 7 we see there are two different group of people. The first group is mentioned in chapter 7 verses 4 to 8, and the second group is in verses 9 to 17. ഒന്നാമത്തെ 7-ാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനെ കാണുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് 7-ാം അധ്യായത്തിൽ 4 തൊട്ട് 8 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും, രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് 9 മുതൽ 17 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലുമാണ്. സോ നൗ ലെറ്റ് us see which is the second group. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് അവിടുന്ന് പഠിക്കാം. ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് കാണുന്നത് ചാപ്റ്റർ 7 verses 9 to 17 So we are not going to read all those portions because it will take time. Okay, so let us go through. Which ones? No, not now. Okay, we'll read it later maybe. Yeah. So actually the portion is chapter 7 verses 9 to 17. Okay, so the great multitude in white robes, എന്താണ്, എണ്ണിക്കൂടാത്ത ഒരു മഹാപുരുഷാരം വെള്ളനിലയങ്കി ധരിച്ച് കയ്യിൽ കുരുത്തോലയുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് ആ വാക്യങ്ങളിൽ കാണുവാൻ തക്കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത്, അല്ലേ? വളരെയധികം വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കവിടെ അത് കാണുവാൻ തക്കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സോ we need to know very importantly that we can see a great multitude in white robes. എന്താണ്, എണ്ണിക്കൂടാത്തൊരു മഹാപുരുഷാരം വെള്ളനിലയങ്കി ധരിച്ചുകൊണ്ട് കയ്യിൽ കുരുത്തോലയുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ദിസ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്. അവിടെ എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ദിസ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്. ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടമാണ്. ഓക്കെ, എന്താണ്, മഹാപുരുഷാരം എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദിസ് മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ന്യൂമറസ്. എന്താണ്, എണ്ണിക്കൂടാത്ത പുരുഷാരമാണ്. അപ്പോൾ യോഹന്നാൻ കാണുമ്പോൾ യോഹന്നാന് അവരെ എണ്ണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അത്രമാത്രം
പ്രശ്നത്തിലൂടെയാണ് അത്രമാത്രം വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ can you see the screen sharing now? Yes. Is that okay? Yes. Okay. Yeah. Okay. So this is a great multitude, and this multitude is numerous, and they are from every nation, all tribes, all peoples, and all tongues. അല്ലേ, ഇങ്ങനെ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വാക്യം മാത്രം ഒന്ന് വായിക്കാം. ഹന, യു ക്യാൻ റീഡ് chapter 7 verses 9, 10. Okay, 9 and 10. Chapter 8 verses Revelations 8 or 7? chapter Revelation 7 verses 9 to 10. Yeah, chapter 7 verses 9 and 10. Yeah. Okay. After these things I looked, and behold, a great multitude which no one could number, of all nations, tribes, peoples, and tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed with the white robes, with palm branches in their hands, and crying out with a loud voice, saying, Salvation belongs to our God, who sits on the throne, and to the Lamb. ഇതിന് ശേഷം സകല ജാതികളിലും ഗോത്രങ്ങളിലും വംശങ്ങളിലും ഭാഷകളിൽ നിന്ന് ഉള്ളതായി ആർക്കും എണ്ണിക്കൂടാത്ത ഒരു മഹാപുരുഷാരം വെള്ള നിലയങ്കി ധരിച്ച് കയ്യിൽ കുരുത്തോലയുമായി സിംഹാസനത്തിനും കുഞ്ഞാടിനും മുൻപാകെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. രക്ഷ എന്നുള്ളത് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനായ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെയും കുഞ്ഞാടിന്റെയും ദാനം എന്ന് അവർ അത്യുച്ചത്തിൽ ആർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. Okay, listen. This multitude of people, this great multitude of people, they are from every nation, all tribes, all peoples, and all tongues. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? സകല ജാതികളിലും സകല ഗോത്രങ്ങളിലും സകല വംശങ്ങളിലും സകല ഭാഷകളിൽ നിന്ന് ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ആർക്കും എണ്ണിക്കൂടാത്തൊരു മഹാപുരുഷാരം വെള്ള നിലയങ്കി ധരിച്ച് കയ്യിൽ കുരുത്തോലയുമായിട്ട് സിംഹാസനത്തിനും കുഞ്ഞാടിനും മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. സോ ദേ ആർ ഫ്രം എവറി നേഷൻ, all tribes, all peoples, and all tongues. That means God doesn't have partiality. God doesn't have partiality. ദൈവത്തിന് ഒരു വിധത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന മുഖപക്ഷവുമില്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വലിയ പുരുഷാരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഷയിൽ നിന്നുമാണ് അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. സോ ഹീ ഈസ് ഇൻവൈറ്റിംഗ് പീപ്പിൾ ഫ്രം ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. എല്ലാ ജനവർഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് കർത്താവ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കണം. ആൻഡ് ഓൾസോ ദേ ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ബിഫോർ ദ ത്രോൺ ആൻഡ് ബിഫോർ ദ ലാംപ്. സിംഹാസനത്തിനും കുഞ്ഞാടിനും മുൻപിലാണ് ഈ ആളുകൾ നിൽക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ വാട്ട് ഈസ് ദിയർ ഡ്രസ്സിങ്, വാട്ട് ഈസ് ദിയർ ക്ലോത്ത്? ദേ ആർ ക്ലോത്ത് ഇൻ വൈറ്റ് റോബ്സ്. അല്ലേ, വെള്ള നിലയങ്കി ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ദേ ആർ ക്ലോത്ത് ഇൻ വൈറ്റ് റോബ്സ്. വാട്ട് ഈസ് ദ വൈറ്റ് റോബ്സ് ഇൻ ഓർ വൈറ്റ് ക്ലോത്ത് ഇൻ ദ ബൈബിൾ? Okay, so the white clothes are given for the victorious people in Bible, and white shows the holiness and separation. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ വെള്ള നിലയങ്കി, വെള്ള വസ്ത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്കറിയാം. ആമേൻ. അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്നറിയാമോ? ഇത് കൊടുത്തത് മുഴുവൻ വിക്ടോറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ്. Okay, so in Bible we see the victorious people and also those who have overcome. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ജയിച്ചവർക്കാണ് എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഈ വെള്ള വസ്ത്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ വൈറ്റ് ഷോസ് ദ ഹോളിനെസ് ആൻഡ് സെപ്പറേഷൻ. എപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വെള്ളവസ്ത്രം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ മീനിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ്? വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചും വേർപാടിനെക്കുറിച്ചും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വെള്ളവസ്ത്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് യു ക്യാൻ സീ ഇൻ their ഹാൻഡ്സ് there were palm branches. എന്താണ്? കുരുത്തോല അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് ആ 9-ാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലേ? കയ്യിൽ കുരുത്തോലയുമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദിസ് പാം ബ്രാഞ്ചസ്? ഈ പാം ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു റീസൺ എന്താണ്? ദാറ്റ് മീൻസ് സെലിബ്രേഷൻ, ജോയ് ആൻഡ് റെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ സെലിബ്രേഷൻ, ജോയ് ആൻഡ് റെസ്റ്റ്, ഇതാണ് ഈ എന്തെങ്കിലും ആഘോഷം,
അതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്രമം, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പാം ബ്രാഞ്ചസിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കുരുത്തോല എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ പലയിടത്തും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ വൈ you can see these people in their hands there were palm branches. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ കുരുത്തോല ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ കാരണം? which shows the celebration, joy and the rest. That means they are celebrating the victory over the sin, over the world and over Antichrist. എന്താണ് അവർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. എന്തെന്നറിയാമോ? എന്താണ്? എതിർ ക്രിസ്തുവിന്മേലും ലോകത്തിന്മേലും പാപത്തിന്മേലും ഒക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന വിജയം അവർക്ക് ലഭിച്ചതോർത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ കുരുത്തോല പിടിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ their robes are washed by the blood of the lamb. അല്ലേ? അവരുടെ എന്താണ്? അവരുടെ വസ്ത്രം എങ്ങനെയാണ്? കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്ത്രമായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ വസ്ത്രം കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ട വസ്ത്രമാണ്. ആൻഡ് ദേ ക്രൈ ഔട്ട് ദാറ്റ് സാൽവേഷൻ ഈസ് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ്. അവരെന്താണ് പാടുന്നത്? അവരെന്താണ് ഉച്ചത്തിൽ ആർത്ത് ഘോഷിക്കുന്നത്? വേഴ്സ് 10 നമ്മൾ വായിച്ച എന്താണ്? രക്ഷ എന്നുള്ളത് സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നവനായ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെയും കുഞ്ഞാടിൻ്റെയും ദാനമെന്ന് അവർ അത്യുച്ചത്തിൽ ആർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. സോ ദേ ക്രൈ ഔട്ട് ദാറ്റ് സാൽവേഷൻ ഈസ് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ്. It is a great privilege in our lives also to understand that the salvation is the gift of God. Amen. So everyone, those who are attending in this Bible study, let us make sure that the salvation is the gift of God. ഇന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന, ഈ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം, നമുക്ക് ലഭിച്ച രക്ഷ എന്താണ്? ആമേൻ, സ്തോത്രം. ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ആർത്ത് ഘോഷിക്കാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. And also, they are the ones who come out of the great tribulation. അതും കൂടെ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നറിയാമോ? അവർ വന്നിരിക്കുന്നത് വേഴ്സ് 14 എന്ന് വായിച്ചേ. ചാപ്റ്റർ 7 വേഴ്സ് 14. Revelation chapter 7 verse 14. Revelation 7 verse 14. And I said to him, Sir, you know. So he said to me, These are the ones who come out of the great tribulation and washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. ഒപ്പുമാരിൽ ഒരുത്തൻ എന്നോട് വെള്ള നിലയങ്കി ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. യജമാനൻ അറിയുമല്ലോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത്, ഇവർ മഹാകഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് വന്നവർ, കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താൽ തങ്ങളുടെ അങ്കി അലക്കി വെളുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ വലിയ കൂട്ടം ആളുകളെ കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവരെവിടുന്ന് വന്നെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവർ മഹാകഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാകുന്നു എന്നിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവർ അവൻ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്താൽ തങ്ങളുടെ അങ്കി അലക്കി വെളുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. So from where they have come, they are the ones who come out of the great tribulation. അതായത് മഹോദ്പദ്രവ കാലഘട്ടം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ വന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. Okay, so which means the martyred believers during the time of great tribulation. അല്ലെങ്കിൽ ഈ എന്താണ്, ഈ സാത്താൻ ആൻറ്റിക്രൈസ്റ്റ് വന്നിട്ട് 666 ഒക്കെ വന്നിട്ട് അവർ മുദ്രയടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ കാണും. അവർ മാർട്ടിയേഴ്സായിട്ട് മാറും, അതായത് ആ സമയത്ത് രക്തസാക്ഷികളായിട്ട് മാറും. Okay, so we understand these people, those who are standing there, they are coming out of the great tribulation, because during the great tribulation time there will be martyred believers. Okay, martyred believers, that is what we read in chapter 7 verse 14. Okay, because as I told you in the previous class also, 144,000 people from among the Israel, they will preach the gospel of Christ or gospel of kingdom, and many will be saved. That they will not bow down in front of Antichrist, so that many will have to face persecution and many will become martyrs. നമുക്കറിയാം, ഈ 144,000 പേര് എന്ത് ചെയ്യും? ഇസ്രയേലിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഈ ആളുകൾ ആ സമയത്ത് അവിടെ പ്രസംഗിക്കും. രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അനേക ആളുകൾ രക്ഷിക്കപ്പെടും. മാത്രമല്ല അതേ സമയത്ത്
എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുൻപിൽ മുട്ടുമടക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? അവർ ഭയങ്കര സിവിയറായിട്ടുള്ള പെർസിക്യൂഷനിലേക്ക് അവർ പോകേണ്ടി വരും. ഒത്തിരി ഉപദ്രവിക്കപ്പെടും. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒത്തിരി പേര് മരിച്ചു പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് രക്തസാക്ഷികളായിട്ട് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബട്ട് വി നീഡ് ടു റിമെമ്പർ വൺ തിങ്, ദാറ്റ് ദേ ആർ നോട്ട് ദ ചർച്ച്. അവർ ചർച്ചായിട്ട് അവരെ കണക്കാക്കുന്നില്ല. ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ബിക്കോസ് in chapter 7 verse 13 we see one of the elders asked John the apostle, do you know these people who are clothed in the white robes, and where have they come from? ഒരു ചോദ്യമാണ്. ആരാണ്? മൂപ്പന്മാരിൽ ഒരുത്തന് യോഹന്നാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, വെള്ള നിലയെങ്കിൽ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവരാരാണ്, എവിടെ നിന്ന് ആണ് അവർ വരുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? So one of the elders is asking to John the apostle, do you know these people who are clothed in the white robes, and where have they come from? Then what is the answer of John? That is what you already read in verse 14. John answered, no Lord, I don't know them. എന്താ പറഞ്ഞത്? യജമാനനെ യജമാനനെ നീ അറിയുന്നു, എനിക്കറിയില്ല. അവരെവിടെ നിന്ന് വന്നവരാണെന്നോ അവരാരാണെന്നോ എനിക്ക് അറിയില്ല. അത് അങ്ങ് മാത്രം അറിയുന്നു, യജമാനനെ അങ്ങ് മാത്രം അറിയുന്നെന്ന് അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ പറയുകയാണ്. എന്താ പറഞ്ഞത്? when John answered, no Lord, I don't know them, but you know Lord. Which means the second group of people are not familiar to John. യോഹന്നാൻ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് ഏത്? ഈ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. why they are not the members of the universal church? അതായത് this multitude of people are not the ones who are taken to heaven during the rapture of the church. അപ്പോൾ സഭയുടെ ഉൽപ്രാപണം സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടി എടുക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പ്. കാരണം ആ ആളുകൾ ആ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഏതാ? കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും എടുക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്നു. അവരിങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ സമയമായിട്ടില്ല. കാരണം ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ പീരീഡ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. സോ ഡ്യൂറിങ് ദ ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ ടൈം, we people, the people of God, those who have accepted Jesus as his personal savior, and those who are raptured during the time of the rapture of the church, we will be in heaven. But at the same time, the other people will be on the earth. So to those people, we understand the 144,000 people will be preaching the gospel of the kingdom, and they will be saved, and many of these people will be accepting Jesus that time. So we need to understand those people, or this group of people, are not known as the members of the universal church at that time, because this multitude of people are not ones who are taken to heaven during the rapture of the church. Okay, so let us understand one thing, that these people is specifically we need to understand they are from the great tribulation time. Okay, so അതായത് മഹോപദ്രവ കാലത്ത് ആമേൻ വരുന്നതായിരിക്കുന്ന ആളുകളായിട്ടാണ് നമുക്ക് അവരെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. Now let us study about the 7 trumpets from chapter 8, 9 and 11 in the next slide. Okay, so we are going to go through chapter 8, chapter 9 and chapter 11. Okay, so there we read about the 7 trumpets. 7 കാഹളങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായങ്ങളിൽ കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഈ 7 കാഹളങ്ങളെ കുറിച്ച് ചാപ്റ്റർ 8-ലുണ്ട്, ചാപ്റ്റർ 9-ലുണ്ട്, ചാപ്റ്റർ 11-ലുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വാക്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ വായിക്കത്തുള്ളൂ, എങ്കിലേ നമുക്കത് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ റിമെമ്പർ ദ ട്രംപറ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകും. എന്താണ്? കാഹളത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി. കാഹളത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി. ഓക്കെ, so the trumpet judgments are released during the first half of the tribulation. എന്താണ് ഈ ഒന്ന് വായിക്കാം, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാകും. ചാപ്റ്റർ 8 ഒന്ന് എടുക്കാമോ? സോ ലെറ്റ് us take Revelation chapter 8 verses 6 verses 6 and 7.
Revelation 8, verse 6 and 7. So the seven angels who had the seven trumpets prepared themselves to sound. The first angel sounded, and hail and fire followed, mingled with blood, and they were thrown to the earth. And a third of the trees were burned up, and all green grass was burned up. 7 കാഹളങ്ങളുള്ള ദൂതന്മാർ 7 കാഹളം ഊതുവാൻ ഒരുങ്ങി നിന്നു. ഒന്നാമത്തവൻ ഊതി. അപ്പോൾ രക്തം കലർന്ന കന്മഴയും തീയും ഭൂമിയിന്മേൽ ചൊരിഞ്ഞിട്ട് ഭൂമിയിൽ 1/3 വെന്തുപോയി. വൃക്ഷങ്ങളിൽ 1/3 വെന്തുപോയി. എല്ലാ പച്ചപ്പുല്ലും വെന്തുപോയി. Okay, and Hannah, you can read chapter 9 also. Chapter 9, verse 1 only. Chapter 9, Just a verse 1. second. Revelation 9, verse 1. Then the fifth angel sounded, and I saw a star fallen from heaven to the earth. To him was given the key to the bottomless pit. അഞ്ചാമത്തെ ദൂതൻ ഊതി. അപ്പോൾ ഒരു നക്ഷത്രം ആകാശത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിൽ വീണ് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. അവന് അഗാധ കൂപത്തിന്റെ താക്കോൽ ലഭിച്ചു. And again, chapter 11, verse 15. Chapter 11, verse 15. See, actually, we need to read all these portions, but because of the lack of time, we're just reading maybe one verse. Okay, so then later, when we explain all these things, we will read more verses. Okay, chapter 11, verse 15. Yeah. Then the seventh angel sounded, and there were loud voices in heaven saying, "The kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever." ഏഴാമത്തെ ദൂതൻ ഊതിയപ്പോൾ ലോകരാജ്യത്വം നമ്മുടെ കർത്താവിനും അവന്റെ ക്രിസ്തുവിനും ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അവൻ എന്നേക്കും വാഴും എന്ന സ്വർഗത്തിൽ ഒരു മഹാഘോഷമുണ്ടായി. Okay, so the 7 trumpets and the trumpet judgments are mentioned in chapter 8, chapter 9 and chapter 11. ഇതാണ് ഈ കാഹളത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും 3 അധ്യായങ്ങളിലാണ്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ 8-ാം അധ്യായത്തിലും 9-ാം അധ്യായത്തിലും 11-ാം അധ്യായത്തിലും. So the trumpet judgments are released during the first half of the tribulation. അപ്പോൾ ഒരു മഹോപദ്രവം തുടങ്ങിയിട്ടൊരു ആദ്യത്തെ പകുതി സമയത്തിനുള്ളിലാണ് ഈ ട്രംപറ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് റിലീസാകുന്നത്, ഈ കാഹളത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി റിലീസാകുന്നത്. ആൻഡ് ദ ബൗൾ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് ഡ്യൂറിങ് ദ ലാസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ, അതായത് 7 വർഷത്തെ മഹോപദ്രവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ 3.5 വർഷത്തിലാണ് ഏത് വരുന്നത്, ക്രോധകലശത്തിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വരുന്നത്. രണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. ഒന്ന് ട്രംപറ്റ് ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണ്, ഏത് കാഹളത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയാണ്. രണ്ടാമത്തത് ക്രോധകലശത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദ ട്രംപറ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ആർ റിലീസ്ഡ് during the first half of the tribulation, and the bowl judgments will be during the last half of the great tribulation. And this bowl judgment also is known as the wrath of God. Wrath of God, because we need to read that verse. Okay, Revelation chapter 14 verse 10. വായിക്കാം. Revelation chapter 14 verse 10. Verse 10. He himself also shall drink the wine of the wrath of God, which is poured out full strength into the cup of his indignation. He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. ദൈവകോപത്തിന്റെ പാത്രത്തിൽ കലർപ്പില്ലാതെ പകർന്നിരിക്കുന്ന ദൈവക്രോധം മദ്യം കുടിക്കേണ്ടി വരും. വിശുദ്ധ ദൂതന്മാർക്കും കുഞ്ഞാടിനും മുൻപാകെ അഗ്നിഗന്ധകങ്ങളിൽ ദണ്ഡനം അനുഭവിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്രോധകലശത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുതന്നെയാണ്. ഇൻ ചാപ്റ്റർ 15 വേഴ്സ് 7 അത് തന്നെ കാണുന്നത് അല്ലേ, വായിക്കണേ. ചാപ്റ്റർ 15 വേഴ്സ് 7. ഓക്കെ, ദ റാത്ത് ഓഫ് ഗോഡ് ആണ്. എന്താണ്? ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധത്തിൻ്റെ ഒരു ന്യായവിധിയായിട്ടാണ് അതിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. 15 വേഴ്സ് 7. Chapter 15. Revelation 15 verse 7. Then one of the 4 living creatures gave to the 7 angels 7 golden bowls full of the wrath of God, who lives forever and ever. അപ്പോൾ 4 ജീവികളിലൊന്ന് എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധം നിറഞ്ഞ 7 പൊൻകലശം ആ 7 ദൂതന്മാർക്കും കൊടുത്തു. Okay, so we know that, these verses are saying that the bowl judgment is also known as the wrath of God. എന്താണ്? ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധത്തെ വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ക്രോധ കലശങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. And also we know the trumpet judgments are almost parallel to the plagues that God sent on the land of Egypt during the time of Moses. നമുക്കറിയാം, മോശയുടെ സമയത്ത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മിസ്രൈമിൽ നിന്നും വിടുവിക്കാനായിട്ട് ദൈവം അയച്ചതായിരിക്കുന്ന ബാധകളുണ്ട്, 10 ബാധകൾ. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ്
നമുക്ക് ഈ ട്രംപറ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഏതാ? ഈ കാഹളത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി അയക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ദൂതൻ കാഹളം ഊതുമ്പോൾ വരുന്നതായിരിക്കുന്ന ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് പാരലൽ ടു ദ പ്ലാഗ്സ് വെൻ in the Egypt, the land of Egypt, during the time of Moses, God was sending the plagues upon the Egyptian people. Okay, so it is almost parallel. So we have to note one more thing, that the trumpet and the bowl judgments touch on the same areas. അത് നമ്മൾ കാണണം. എന്താ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? എന്താണ്? സെയിം ഏരിയയിൽ തന്നെയാണ്, ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഏത് വരുന്നത്? ഈ ട്രംപറ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റും വരുന്നത്, ബൗൾ ജഡ്ജ്മെൻറ്റും വരുന്നത്. അതായത് എന്താണ്? കാഹളത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി വരുന്നതും ഈ ക്രോധകലശത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി വരുന്നതും ഒരേ സ്ഥലങ്ങളെയാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഐ ഓൾറെഡി ടോൾഡ് യു earlier, there are mainly 3 types of judgments mentioned in the book of Revelation. ഏതൊക്കെയാണ്? 3 വിധത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ജഡ്ജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ബൈബിളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് റെവലേഷൻ പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ദ 7 seal judgments. 7 seal judgment ഒരിക്കലും മറന്നു പോകല്ല. അതായത് 7 മുദ്രകളുടെ ന്യായവിധി. That is, we read in chapter 6 verses 1 to chapter 8 verse 1. Okay, and the second one is the 7 trumpet judgments that we are going to learn tonight. Okay, ഏതാണ്? 7 കാഹളങ്ങളുടെ ന്യായവിധി. That you can see in chapter 8 verse 2 through chapter 11 verse 19. 8-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 2-ാം വാക്യം മുതൽ 11-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 19-ാമത്തെ വാക്യം വരെ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ദ 7 ബൗൾ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ്. അതായത് 7 ക്രോധ കലശങ്ങളുടെ ന്യായവിധി. അത് കാണുന്നത് എവിടെയാണ്? ചാപ്റ്റർ 15 വേഴ്സ് 1 ത്രൂ ചാപ്റ്റർ 16 വേഴ്സ് 2-ലാണ്. 15-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 1-ാം വാക്യം മുതൽ 16-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 2-ാമത്തെ വാക്യം വരെയാണ് ആ 7 ബൗൾ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. Now, you can see in the screen some of the references regarding that as a chart. ഒരു ചാർട്ടായിട്ട് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ വാക്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. We are not reading these verses, but just understand. Okay, so this is the chart which I have given you, because we need to know how the trumpet and the bowl judgment touches on the same areas. ഒരേ സ്ഥലത്തെ തന്നെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. ട്രംപറ്റ് ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ബൗൾ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും. അതായത് ഈ കാഹളത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി എന്ന് പറയുന്നതും ക്രോധകലശത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി എന്ന് പറയുന്നതും ഒരേ സ്ഥലത്തെയാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ സീ ദെയർ ഇൻ ദ സ്ക്രീൻ, there are seven references are there. 7 references are there. The first one is the trumpets, and the second chart is the judgment, and the third one is the bowls or the whales. Okay, remember, the first one is Revelation chapter 8 verses 1 to 7, and Revelation chapter 16 verses 1 to 2 is connected with the earth. Okay, so that judgment, the trumpet judgment and the bowl judgment, both of these judgments are coming upon the earth. ഭൂമിയുടെ മേൽ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ 2 വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. And the second one is Revelation chapter 8 verses 8 to 9 and chapter 16 verse 3. Both of these trumpet judgment and the bowl judgments is coming upon the sea. Okay, sorry, in the sea. ഇതാണ് സമുദ്രത്തിലാണ് ഇത് രണ്ടും വന്ന് പതിക്കുന്നത്. Okay, and the third one is chapter 8 verses 10 and 11. 8-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 10ഉം 11ഉം വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, ആമേൻ, and also chapter 16 verses 4 to 7. 16-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 4 മുതൽ 7 വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, both of these judgments are coming in the rivers. ഇതാണ് സമുദ്രങ്ങൾ, നദികളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നതായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ 2 ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ 2 പറയുന്നത്. And the fourth one is chapter 8 verses 12 and 13, chapter 16 verses 8 and 9. Okay, so that means the judgments of trumpets and the judgments of bowl is coming in the heaven. Okay, അതായത് സ്വർഗങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആകാശത്തിലേക്ക് ആണ് ആ ന്യായവിധി ദൈവം
അയക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ വിശദീകരണം പിന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. അതവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഈസ് chapter 9 verses 1 and 2 and chapter 16 verses 10 and 11. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും, അതായത് ബൗൾ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ട്രംപറ്റ് ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും അത് വന്ന് പതിക്കാൻ പോകുന്നത് മാൻകൈൻഡിൻ്റെ മുകളിലാണ്, അതായത് മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ്. അത് ടോർമെൻ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു യാതനയുടെ അനുഭവമായിരിക്കും. അത്രമാത്രം പ്രയാസത്തിലൂടെ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ പോകേണ്ടി വരും എന്നവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദ സിക്സ്ത് വൺ ഈസ് chapter 9 verses 13 through 21. Same time chapter 16 verses 12 through 16. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ 9-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 13 മുതൽ 21 വരെയും 16-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 12 മുതൽ 16 വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് the bowl judgment and also the trumpet judgment, it is going to come upon an army. ഒരു വലിയ സൈന്യത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ രണ്ട് ന്യായവിധികളും വന്നു പതിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ചാപ്റ്റർ 11 വേഴ്സസ് 15 through 19. 11-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 15 മുതൽ 19 വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളിലും ആൻഡ് ചാപ്റ്റർ 16 വേഴ്സസ് 17 through 21. 16-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 17 മുതൽ 21 വരെ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ബോത്ത് ദ ബൗൾ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ the trumpet judgment is coming upon the angry nations. വളരെ ദേഷ്യത്തോടുകൂടെ കോപത്തോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് വളരെ കോപത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുന്ന ഒത്തിരി നേഷൻസ് കാണും. ആ നേഷൻസിന് മേലെ ഈ രണ്ട് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. വി വിൽ വെരി ക്വിക്ക്ലി ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ആൻഡ് വി വിൽ ക്ലോസ് വിത്ത് എ വേർഡ് ഓഫ് പ്രെയർ. So in the next slide you are going to see the three important purpose of the trumpet. ഇതാണ് 8-ാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അല്ലേ. 1ഉം 2ഉം വാക്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി. 3 important purpose of trumpet, അതായത് 3 വിധത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഉദ്ദേശങ്ങളാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ഈ ട്രംപറ്റ് കൊണ്ട് കർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് ഇൻ ചാപ്റ്റർ 8 വേഴ്സസ് 1 and 2. There was a silence in heaven for about half an hour. Okay? And during this silence the 7 angels were given 7 trumpets. ആ അരമണിക്കൂറത്തെ ഒരു നിശബ്ദതയുടെ സമയത്ത് മീൻ 7 ദൂതന്മാരുടെ കയ്യിൽ എന്ത് കൊടുത്തു? 7 കാഹളങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വി നോ ദ ട്രംപറ്റ്സ് ഹാഡ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് നേഷൻ ഓഫ് ഇസ്രയേൽ ഡ്യൂറിങ് ദ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ടൈം. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു നമ്പേഴ്സ് ചാപ്റ്റർ 10, ട്രംപറ്റ്സ് വെർ ബ്ലോൺ മെയിൻലി ഫോർ 3 important purposes. അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും 3 കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അന്ന് കാഹളങ്ങൾ അവർ ഊതിയിരുന്നത്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു നമ്പേഴ്സ് ചാപ്റ്റർ 10, okay, we are going to see that very quickly and we will pray. Okay, the first purpose of blowing the trumpet was, ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ കാഹളം ഊതുന്നത് നമ്പേഴ്സ് ചാപ്റ്റർ 10 വേഴ്സസ് 1 to 8-ലാണ്. Can you just read maybe Numbers chapter 10 verse 2? Chapter 10 verse 2. Make 2 silver trumpets for yourself. You shall make them of hammered work. You shall use them for calling the congregation and for directing the movements of the camp. Okay. വെള്ളി കൊണ്ട് 2 കാഹളം ഉണ്ടാക്കുക. അടിപ്പ് പണിയായി അവയെ ഉണ്ടാക്കണം. അവ നിനക്ക് സഭയെ വിളിച്ചു കൂട്ടുവാനും പാളയത്തെ പുറപ്പെടുവിക്കുവാനും ഉതകണം. Okay, so first important purpose of blowing the trumpet was to call the people together. അല്ലേ, ജനത്തെ വിളിച്ചു കൂട്ടിവരുത്താനായിട്ടാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ കാഹളം ഊതുന്നത്. And the second purpose of blowing the trumpet is in Numbers chapter 10 verse 9. Numbers chapter 10 verse 9. Numbers 10 verse 9. When you go out to war in your land against the enemy who oppresses you, then you shall sound an alarm with the trumpets, and you will be remembered before the Lord your God, and you will be saved from your enemies. നിങ്ങളുടെ ദേശത്ത് നിങ്ങളെ ഞെരുക്കുന്ന ശത്രുവിന്റെ നേരെ നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഗംഭീരധ്വനിയായി കാഹളം ഊതണം.
എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും. ഓക്കെ, ടു അനൗൺസ് ദ വാർ. അതാണ് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടി, യുദ്ധം അനൗൺസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ പർപ്പസ്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് പർപ്പസ് ഓഫ് ബ്ലോയിങ് ദ ട്രംപറ്റ് ഈസ് to announce special occasions. Numbers chapter 10 verse 10. Numbers chapter 10 verse 10. Numbers 10, 10. verse 10. Also in the day of your gladness, in your appointed feast, and at the beginning of your month, you shall blow the trumpets over your burnt offerings, and over the sacrifices of your peace offerings. And they shall be a memorial for you before your God. I am the Lord your God. Amen. നിങ്ങളുടെ സന്തോഷ ദിവസങ്ങളിലും ഉത്സവങ്ങളിലും മാസാരംഭങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ഹോമയാഗങ്ങളും സമാധാന യാഗങ്ങളും കഴിക്കുമ്പോൾ കാഹളമൂതണം. അവ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ജ്ഞാപകമായിരിക്കും. യഹോവയായ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവം ആകുന്നു. അപ്പം മൂന്നാമതായിട്ട് എന്താ കാണുന്നത്? ഈ കാഹളം ഊതുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻസിലാണ്. ഓക്കെ, റിമെമ്പർ ടു കോൾ ദ പീപ്പിൾ ടുഗദർ ആൻഡ് ടു അനൗൺസ് ദ വാർ ആൻഡ് ടു അനൗൺസ് ദി സ്പെഷ്യൽ occasions. So these are the important three occasions where in the Old Testament we see that the people of Israel, they were blowing the trumpet. So with this we are planning to wind up our class this evening time, and we will pray and we will look into the next portion in the next class if God allows. Let us all submit ourselves in the mighty hand of God and pray together for the blessing upon every one of us. We remember everyone, those who are not able to make it this evening time, and we know that many of our dear ones, some of them are traveling these days. Let us bring them in the mighty hand of God so that God will keep them under His mighty wings. And also let us bring everyone, those who were able to make it this evening time, let us bring them also in the mighty hand of God. And also let us remember everyone, those who are planning to attend for our Bible study in the coming days. I mean, let us expect ഒത്തിരി പേര് വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുതിയതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യേണ്ടതിനായിട്ട് എല്ലാവരും ദൈവം സഹായിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ആരെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഭാരങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാം കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരും ചേർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. So as we all are praying in the presence of God, I would request dear John Sir uncle to lead us in prayer now. Praise